जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची विभूति पट्टनायक द्वारा रचित प्रेमिकार तृतीय भाग को। शिल्पी कलाकार साहित्यिक मात्रे ही मद्यप और चरित्रहीन एभली एक धारणा आमर शिक्षित लोके मातृ जठरु ही शुणी शुणी जन्म होता। तेणु बसंतर मलय भली आम दुहींक मध्य निबिड़ संपर्क गढ़ी उठी बोली कटक सहर में प्रसारित हो मात्रे आपणक संपर्क रे अनेक अपवाद मो कान पाखरे आसी कुढ़ई होई पड़िथिला। जीवन रे जेउ माने आपणक थरे हेले देखि नाहंती सेमानक सहित आपणकर घनिष्ठ प्रणय रहिछि बोली सेमाने अपप्रचार करिसंती। दिस्ता दिस्ता चिठी लेखि जेउ माने आपणक ठारू खंडे हेले मन लाखि उत्तर पाई नाहंती सेई झियो माने बेसी बेसी आपणक चरित्र संपर्क रे कुश्चित अपप्रचार करिसंती। साधारण लोके आपणक हाथ अंका छवि देखि धरि नियंती जे आपण जने खूब रोमांटिक लोक। सेथिपाई अन्य मानक अपप्रचार को सत्य बोली ग्रहण करनेबाकू सेमानकू आदु कष्ट हुए नहीं। प्रथमे प्रथमे मो मन भितर मध्य आपणकर सेई भली एक भावमूर्ति थिला, किंतु मु जेते आपणकर निकटवर्ती हेली से भावमूर्ति सेते अळिक मने हेला। तेणु आपणक संपर्क रे कौनसी अपप्रचार मो मन रे दाग काटी नथिला। मु से सब अपप्रचार सुनी हसी उड़ाई देइथिली, किंतु मो भली जणे सुंदरी अनुरागिणी प्रति प्रथम देखारे आपणकर उदासीनता एवं परवर्ती कालरे मो आत्मसमर्पण सत्वे आपणकर सन्यासी सुलभ निर्लिप्तता मते आतंकित करिदेला। तार कारण जानिबा पई जेउ दिन जीत करी मु चिठी लेखिली के जानी काहे के एक अज्ञात भय रे मो छाती भीतर थरी उठिथिला। आपणक चिठीर उत्तर बापा बोउको पाखरे थाई पढिया पई मोर साहस हेलानी। अपा साथी रे मु तार सासुघर गाँ को चली गली। ताको गाँ पाखरे नई, से नई रे बुड़ी करी गाधेई मु सर्दी मुंड व्यथा भोगुथाए। आपणको चिठी आसिला। मो अस्थिर उत्तेजना रे असुस्थ देहरे मु से चिठी पढ़ीची। मो छड़ा आपणको व्यतीत से कथा आउ केही बुझिबे नाही। से चिठी पढ़ी सारिला परे बिंदु बिंदु लुहरे मो दुई आखि ओदा होई जाइथिला। ना दुखर अश्रु नुहे, सुख दुख मिसा अनुरागर अश्रु। सेई चिठी रे आपण निष्कपट चित्तरे लिखिथिले आपणको किशोर जीवनर प्रथम व्यर्थ प्रणयर कहानी। मने करंतु से झियर नाम नंदिता। ना ना, से राजकन्या नंदिका नुहे। पितांको चैत्रमणि नहीं पितृशत्रु प्रेमिक राजपुत्र को विजय करिया पई केउ एक चंद्रचकित रजनी रे नैश अभिसार रे जाइथिबा राजनंदिनी नंदिका सहित तार कौनसी संपर्क नथिला। से ओडिशार जणे विशिष्ट शिल्पपति अलिअली कन्या, मोर सहपाठिनी नंदिता। तार भाईंको सहित थिला आपणकर निबिड़ बंधुत्व। आपण तार भाईंको पाखकू गला बेले से आपणको सहित गप करुथुला। आपण थिले एक निम्न मध्यवित्त परिवारर संतान। से विशिष्ट शिल्पपति कन्या। आपणको सहित अष्टम श्रेणीर सेई किशोरी बयसरु तार मिलामिशा अनेक चापागुंजन सृष्टि करिथिला। आपणको पई अकारण रे अनेक मिथ्या अपवाद से सह्य करिथिला। आपण मध्य तार केतोटी बेस सुंदर छवि आंकिथिले। से जेतेबेले फ्रॉक चाड़ी साड़ी पिंधि कॉलेज रे पढ़िबाकू कटक आसिला आपण ताकू तार विवाह प्रसंग रे मतामत पचारिथिले। हसी हसी आपण को बुझाई देइथिला आपण दुई जनक प्रणय कहानी जेहेतु लोकमानक मिथ्या अपप्रचार उपरे प्रतिष्ठित। से अपप्रचार को भय करी आपण को विवाह करबाकू चाहेना। ताकू विवाह करबाकू चाहिए आपण को तार डाक्तरी पाठ शेष करबा पर्यंत अपेक्षा करबाकू हेबो। निज आदर्शवाद को जलांजलि देई तार पारिवारिक आभिजात्यर उपयुक्त हेला भली कौनसी बड़ चाकरी ग्रहण करबाकू पड़िबो। आपणकर आदर्श थिला शिल्पीर आदर्श, तार आदर्श थिला शिल्पपतिर आदर्श। आपणक पई कला ही थिला जीवन, चाकरी जीविका मात्र। से चाहिथिला बड़ चाकरी हेबो आपणकर जीवन। कला साहित्य एक शौखीन अवलंबन। आपण दुहे थिले दुईटी समांतर सरलरेखा भली। तेणु से स्कूल छाड़ी डाक्तरी पढ़िबा लक्ष्य स्थिर करी कॉलेज रे प्रवेश कला बेलकू आपण दुहे स्व इच्छा रे परस्पर ठारू अलगा हो जाइथिले। आपण मते से चिठी रे लिखिथिले जो छवि आंकी मो शिल्पी जीवनर आरंभ सेई झियो जीवन ठारू जीविका बड़ बोली मते बुझाइबो। ए आघात मोर समग्र शिल्पी सत्ता को दहलाई देइछि। बेले बेले शिल्पी कला उपरु मोर आस्था तुटी जाउछि। उत्कल कलार देश, किंतु कलाकार चिरदिन एठारे अभिशप्त। ताकू केही ठीक भाबरे बुझी पारंती नाही। नंदिता झियो मानक संपर्क रे थिबा मोर समस्त भल धारणा को भूल बोली बुझाई दे जाइछि।
ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରତାରିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ନନ୍ଦିତାର ଛବି ଆଙ୍କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ସ୍ଥିର କରି ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅତୁଟ ରହିଥିଲା। ଏହି ସରଳ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମୋ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁରାଗିଣୀ ଆଗରେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଣୟର କାହାଣୀ କେହି ଏପରି ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସରଳତା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ବିବାହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ଝିଅକୁ ଘୃଣା କରିବା ବଦଳରେ କେହି ଏଭଳି ଅକୁଣ୍ଠ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ନେହ କରେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତା ପ୍ରତି ସେ କିଶୋର ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଙ୍କି ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭେଜାଲ ମିଶି ନଥିବା କଥା ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ନନ୍ଦିତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ନେହ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଭଳି ଝିଅ ସେ ନଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ନିଜେ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତାର ସେ ଧୂଳି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ତାର ତିଳେ ହେଲେ ବିବେକକୁ ବାଧିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନନ୍ଦିତାର କୌଣସି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ସେଇ ଦୋଷର ବୋଝ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଆଖିର ଲୁହ ଓଠରେ ଚାଖି ମୋତେ ବି ଦିନେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ହେଲା। ପ୍ରତି ଝିଅ ଦର୍ପଣର କାଚରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନାରୀର ଏଇ ନାର୍ସିଆସ୍ ଭାବ ତାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପରପୁରୁଷର ଆଖିର କାଚରେ। ଆମ କଲେଜର ବହୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ବଟାନୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଜଳକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଣୟ ଖେଳରେ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଥିଲେ ବଡ଼ ଲୋକର ପିଲା, ଅନେକଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମୋ ଠାରୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ମୁହଁରେ ସେମାନଙ୍କର ହଁ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ନାହିଁ କରିପାରୁନଥିଲି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠିକୁ ଚିରି ନ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ବାକ୍ସରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲି। ଚିଠିର ଓଜନରେ ମୋର ବାକ୍ସ ଯେତେ ଭାରି ହେଉଥିଲା, ମୋ ମନର ମୋ ରୂପର ଅହଙ୍କାର ମୋତେ ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନର ନଦୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଙ୍କରେ ବହିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଚିଠି ଲେଖି ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁତ୍ସା ରଟନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କୁତ୍ସା ରଟନା ଯେ ଏତେ ମଧୁର ହୋଇପାରେ, ଜୀବନରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ତାହା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଏଭଳି ନିନ୍ଦା ରଟନା ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ର ଧରି ନନ୍ଦିତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲେ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନୀଳ ଈର୍ଷାରେ ମୁଁ ଜଳି ଯାଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କେହି କଳଙ୍କର କାଳିମା ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ସତୀତ୍ୱର ଅହଙ୍କାରରେ ମନ ମୋର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାର ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ଆପଣ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନୀରବ ସାଧନାର ବସ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାପନ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆହତ କରୁଥିଲା। ମନେ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସହିତ ଛାପିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକାକୁ ପଠାଇଥିଲି। ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଲେଖାଟି ଛାପିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ ନିଜର ଜଣେ ପୁତୁରା ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆପଣ ଏଭଳି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଲେଖାର ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥାଏ, ପାଠକ ସ୍ୱତଃ ସେଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିକାଙ୍କର ଫଟୋ ଲେଖା ସହିତ ଛପା ହେବା କ'ଣ ଦରକାର? କୌଣସି ଖରାପ ଲେଖାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲେଖକ କିମ୍ବା ଲେଖିକାଙ୍କର ଲେଖା ସହିତ ଛପା ହୋଇଥିବା ଫଟୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିରେ ମୋ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସମ୍ପାଦକ ଯେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସହିତ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ମୋତେ ବେଶୀ ଆହତ ନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଫଟୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ନିଜ ଲେଖାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗୋପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧାରଣା ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପାଦକକୁ ମୋ ଫଟୋ ଫେରସ୍ତ ନ ଦେଲେ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି, କେବଳ ଫଟୋ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ଆଉ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପଠାଇବି ନାହିଁ। ଲେଖା ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କି ଦୁଷ୍ଟ!
ମୁଁ ନ ପଠାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ସମାଜର ମହିଳା ମହଲକୁ ଛାପିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇ ମୋତେ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କବିତା ମୋର ଫଟୋ ଛପା ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତାର ଆନ୍ତରିକ ଆବେଦନ ମୋ ପାଇଁ ସାଉଁଟି ଆଣିଥିଲା ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଘରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ପଢ଼ି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ତପସ୍ୟାର ବସ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ମୋତେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ମାନେ ହିଁ ରାମାୟଣ ରଚନା କରନ୍ତି, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ମାନେ ନୁହନ୍ତି। ରତ୍ନାକର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସଭା ସମିତିକୁ ଯିବା ବାଲ୍ମୀକି ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ପାଠପଢ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ମନ ଦିଅ। ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୟସରେ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମେକଅପ୍ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଥୟ ଧରି ରହିପାରେନି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କବିତ୍ୱମୟ ଭାଷାର ରଙ୍ଗ ମୋତେ ଭୁଲାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ସ୍ୱରଚିତ ଲେଖା ପାଠ କରି ପୁରୁଷ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୋ ଛାତିର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଡାକି ସାହିତ୍ୟ ସଭା କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ସଭାର ସଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ହେତୁ ପୁରୁଷ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱତଃ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଭା ଶେଷରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେଉନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିବା କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଅପମାନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ଅବା ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୋର ଖ୍ୟାତି? କାହିଁକି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ନ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋ ଉପରେ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଶ୍ରୋତମୁହଁର କୁଟାଖଣ୍ଡ ଭଳି ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିର ମାୟାବୀ ଭାଷା ମୋର ଗତିରୋଧ କରିପାରୁନଥିଲା। ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଗତି ଚିରନ୍ତନ ମନ୍ଥର, ତଳକୁ ଖସିବାର ଗତି ସବୁବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର। ମୁଁ ସେଦିନ ଥିଲି ଏକ କ୍ଷିପ୍ର ପ୍ରବାହିନୀ ନଦୀ। ଆପଣ ମୋର ପଥରୋଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖା ସହିତ ଫଟୋ ପଠାଇବା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସମିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଧୀର ଆଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁରାଗ ଉପରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମୋତେ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଦିନ ମୋର ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ଆକାଶ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ହୋଇ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ନିର୍ବୋଧ। ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୁହେଁ, ତପସ୍ୟା ସାଧନାର ଯୁଗ ନୁହେଁ। ଏ ଯୁଗରେ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରରେ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ। ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଝିଅ। କଳାକାର ସ୍ୱାମୀ ଅପେକ୍ଷା କଳାଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଏ ଯୁଗରେ ପତ୍ନୀକୁ ବେଶୀ ସୁଖ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏକଥା କ୍ରମଶଃ ବୁଝିବାର ବୟସ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମୋର ମଥା ବ୍ୟଥା, ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଶିଶି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରଚନା କରିଥିବା ପ୍ରଣୟର ମାୟାଜାଲରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳିନୀ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମୋ ନିଜ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମୋର ମନର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ଦେବତା ମନେ ହେଲେ ଦାରୁ, ଶାଳଗ୍ରାମ ମନେ ହେଲା ଶିଳା, ହୃଦୟର ମନେ ହେଲେ ମହାଶୟ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ପ୍ରେମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ମହୁମାଛି ଭଳି ପ୍ରେମ କରି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଘୁ ପ୍ରଣୟ ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପ୍ରାଣର ଏକ କଳା। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ବସ୍ତୁ। ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ଭିନ୍ନ ଏ ସାଧନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ଅମର ପ୍ରେମର ଲିଖିତ କାହାଣୀ ନାହିଁ ଯାହା ତ୍ୟାଗର ଅଶ୍ରୁ, ସ୍ୱେଦ ଆଉ ଶଣିତରେ ଲବଣାକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋର ଅବଚେତନରେ ଭୋଗର ଲାଳସା କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଇବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅକାରଣରେ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରେ? କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ହିଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୌରୁଷ, ଏବଂ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଆନନ୍ଦରେ ଝାସ ଦେବା ହିଁ ଥିଲା ସେଦିନ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ।
ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝି ଏକ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଲାବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବ। ନନ୍ଦିତାର ଆଚରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଦିନ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ତ୍ୟାଗ? କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ 2କୁ ବିବାହ ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଳ୍ପୀକୁ ବିବାହ କରିବାରେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲି ଏଇ 2 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍। ଅପା ତ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ 3 ଦେଇ ନିଜ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୋ ମୁହଁରୁ ଅପାର କ୍ଲାସ୍ 3 ଆରମ୍ଭ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ କହନ୍ତି ଅପାଙ୍କ ବରଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠର ମାପକାଠିରେ ମାପିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହୀ ମଣିଷଙ୍କର କୌଣସି ତୁଳନା ହୁଏ ନା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ। ଦେଖିବ ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ମୁଁ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଅପାର କ୍ଲାସ୍ 3 ବିଗିନିଂ କଥା କହିଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ। ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣି ମୋ ମନ ତୃପ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଧାରଣାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନିୟମିତ ସେ ନବବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେରିକାନ ଗ୍ରିଟିନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ପଠାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ନା? ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମାନି ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଗୁ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ଆଣିଥିବା ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ମାନି ଚଳିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ସେଇ ଯେ କଟକରେ ବସନ୍ତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ଟୀକା ନେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ଉପଦେଶ ମାନି ଟୀକା ନେବା ପରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆପଣ ଘର ଠିକଣାରେ ମୋତେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚିଠି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ି ସବୁ ଗୋପନୀୟତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ କୁଲୁ ଆଉ ରୁନୁ, ମିନୁ, କୁନୁ ଏ ସମସ୍ତେ ପରିହାସରେ ମୋତେ ଅଥୟ କରି ପକାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ମୋର ଛୋଟ ଉପଦେଶ ମାନି ବସନ୍ତ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସେମାନଙ୍କ ଲଘୁ ପରିହାସର କମଳ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ନିପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ହେଉଥିଲା। ପାଖରେ ଥିଲେ ଗଡ଼ କଚାଡ଼ି ଅଝଟ ହୋଇ ମୁହଁ ଫୁଲାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଜାଣି ଜାଣି କୁଆ କାତିରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ମନେ ଅଛି? ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ଇଙ୍ଗିତ ସେଦିନ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ମୋର ISSC ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଖ ହୋଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଘରେ ମୋତେ ବାହା କରିଦେବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିଗଲା। ଆମ ଘରରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବାପା ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ମୋତେ ବାହା କରିଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭାଇଙ୍କ ପଢ଼ା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସାନ ଭାଇର ପଢ଼ାପଢ଼ି, ମୋ ଉପରେ 3 ଭଉଣୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ବିବାହ। ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନଥିଲା। ମୋତେ ବାହା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଏମିତି ଏକ ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କାରଣ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନସ୍ଥିର କରିପାରିନଥିଲେ। ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଚିଠିବର୍ତ୍ତ ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଥରେ ହେଲେ ମୋ ଦେହ ସହିତ ଆପଣ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ଘରୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ମୋର ଚିନ୍ତାର ବସ୍ତୁ। ସେଥର ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେଲା, ବାପା ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଆପଣ ବିସ୍ମୟ ବିମୂଢ଼ ଭାବରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ BSSC ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହଁ ନା? କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତି ପୁଅ ଝିଅ ଅନ୍ତତଃ କଳା ଗାଉନ ପିନ୍ଧି ଡିଗ୍ରୀ ନେଉଥିବାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଧହୁଏ ମୋର ସଫଳ ହେବାର ନାହିଁ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମର ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି ଯେ। ଆପଣ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ଅମାନିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହୋଟେଲ ଖାନସାମ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲର ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ କଥାର ଗତି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନୁନି ନା ତମେ ମୋ କଥା ମାନୁଛ? ବିସ୍କୁଟ ହର୍ଲିକ୍ସ ନିୟମିତ ନ ହେଲେ ବି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଉଛ। ଆପଣ ମୋ ଦୋଷ ଦେଖାଇ ନିଜେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚିଠିରେ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ବିସ୍କୁଟର ନାମ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା।
उत्तम स्वास्थ्य पाई आउ जे अन्य किछि भल पदार्थ थाई पारे संभवतः आज भली सेदिन आमको से कथा जणा नथिला। जेते दूर मने पड़ुछि थरे अधे बाहरर तेल छणा जिनिस न खाई चूड़ा भजा खाइबाकू मु आपनकू लेखिथिली। रक्षा हेइछि चाउଳ छतुआ किंबा मांडिया चाउ कथा लेखि उपदेश देइनी देइथिले आज भाबिबा मात्रे मो मुंड लज्जारे तळकू हेइ जाउथांता। मु सेदिन आपनकू उत्तर देइथिली हॉर्लिक्स रे प्रचारमूलक खाद्यसार अछि। प्रकृत खाद्यसार पखाळ रे आपण देखिबे आपणको पाखकू गला परे पखाळ खाइबु खूब मोटी होई जेबी। बुली बुली पुणी से विवाह प्रसंग आसी जिबारु आपण टिके विषण्ण देखागले। मो छाती भितर दुलुकी उठिला। मु जानिथिली आपणको उपरे परिवारर समस्त बोझ केही राण पकाई आपणको मुंड उपरे चापी देई नथिले मध्य देश समाज प्रति केतेक दायित्व आपण स्वतः निज मुंड उपरको उठाई नेइछन्ति। तेणु संपूर्ण प्रस्तुत न होई मो दायित्व निज उपरको नेबा पई हठात निज मनको बुझाई पारु नाहांती। ग्राजुएट हबार स्वप्न को अधा रखी ए आद्य यौवन रे मो भली एक अशांत झड़र दायित्व नेब एक कथा भाबिला बेलको कष्ट हेउची। एते स्वार्थ त्याग मो तुम ठारू आशा करे नाही। आशा करूची आपण माननकू प्रेमिकार तृतीय भागर उपस्थापना पसंद आसीथिबो। जदि पसंद आसी तेबे निश्चित भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। तबे आज पई एतिकी पुणी देखा हबो आपण मानक सहित प्रेमिकार चतुर्थ भागरे।